Okay, okay. So these are the things that we have discussed in our last class, like moment of inertia of semicircle. Okay, and there are some problems that we have discussed. The shape of the problem is like that, where there is a trapezium and one semicircle that is subtracted from that. So we have calculated the moment of inertia of that kind of figure about x-axis and about y-axis. Okay, this is another type of problem where there is a square or rectangle, and from the rectangle there is a semicircle that was subtracted. Okay, and I have also mentioned that thing whenever there is a question, you will be facing a question based on moment of inertia. Be very careful that what is the question. What is the question means? What is required at all? That means whether it is from the base or from some another reference or from centroid. So these three things you have to remember, and accordingly you have to calculate the moment of inertia. If you by mistake considering the base as a reference where you have to take the center line, okay, or with respect to the centroid, then the whole calculation may wrong. The whole calculation must wrong, not may, must wrong. Okay, so be very careful. What is the question? What is the requirement? Okay, so first you need to focus on the question, that what is the question. Okay, in particularly moment of inertia, be very careful because I have experience about this kind of mistake, and I am teaching this subject more than 6 years. So the same issue I have faced. Many of the students, they are not understanding what is the requirement. They are just, taking the questions and they are just taking the writing the answers and all. Even they were not even bothered about what is the requirement. Okay, if you are doing so, then definitely you will get 0 marks. Okay, so be very careful what is the requirement. First, you have to focus on the questions. Once you understand the questions, then you can proceed for some other parts. Okay, that's the thing. So today we will be discussing the race part. Race part means two or three more examples we will be discussing over here, so that this chapter, this module rather, this will be covered. Okay, and if you face any difficulty, if you face any issue in this particular module, then please let me know about this issue or problem so that I can clarify you in this class. Okay, otherwise we can understand the time period is a limited time. We cannot extend the class periods, class time, class timing period. Okay, so basically you have to understand what are the things that you have to perform, what are the things you have to you have a difficulty in understanding. Okay, then you can clarify with me. Okay, so these are things that I should, circulate to you all. So today we'll be discussing moment of inertia. So there is, so it is today 12/8/2021. So the question given to you is like that. This is a triangle. Okay, so the triangle height is
90 millimeter. Total height is 90 millimeter. But there is a hole. There is a hole of rectangular box. That distance is 30. That distance is 30 millimeter. All are in millimeter, right? Okay, all are in millimeter. So determine the moment of inertia of the section about x axis passing through its center of gravity and the base BC. All of you understood the question? Determine the moment of inertia of this section, that means the hash section, okay, about x-axis, because it is y-axis symmetry, or x-axis, passing through its center of gravity and the base BC. It is A, B, C. Do the calculation within 7 minutes. It is 127. After 7 minutes means 134. I will ask the answer each one of you. If you have any difficulty to understand the question, please discuss with me. So all of you are very smart to understand. Okay, fine. Oritrika Ganguly. ইলেকট্রিক্যাল স্টুডেন্টদের রেসপন্স খুবই বাজে, এবং আমি সেটা এখনো পর্যন্ত তোমাদের এইচওডিকে জানাইনি। You have to determine the moment of inertia of the section about x-axis passing through its center of gravity. That means
First you have to locate the CG. First you have to locate the CG, center of gravity. Okay, and the base BC also already given, right? So first you have to calculate the CG, like y bar. So y bar, how could you calculate the y bar? Just taking the of triangle, area of rectangle. ওকে, ট্রায়াঙ্গেল কি আছে এটা? আচ্ছা, এখানে জিনিস দেওয়া হয়নি, সেটাও তোমরা জিজ্ঞেস করো। বেসের ডিস্টেন্সটা কত? ওকে, ইট ইজ হাফ ইন্টু বেস 100, হাইট কত? 90। তো হয়ে গেল। এটা হচ্ছে এরিয়া অফ ওয়ান ট্রায়াঙ্গেল, এরিয়া অফ টু হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল, এরিয়া অফ টু। আচ্ছা, এখানে এটা 20, এই যে ডিস্টেন্স, এই যে থিকনেসটা 20। তোমরা যে পড়াশোনা করছো সেটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, তোমরা এটা জিজ্ঞাসা করো কি হবে। ওকে, এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল যেহেতু 20 ইন্টু 30। ওয়াই ওয়ানটা কত হবে? ওয়াই ওয়ান মানে কি? ওয়াই ওয়ান ইজ হোয়াট? হেয়ার দ্য ওয়াই ওয়ান ইজ center of gravity of the triangle. So it is 90 into 1 3, 1 by 3, that is 30. And y2, sorry, এটা হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, ট্রায়াঙ্গেল ঠিক আছে, আর রেক্ট্যাঙ্গেল। y2 রেক্ট্যাঙ্গেল কত হবে? দেখো, এই লেন্থটা টোটাল লেন্থ হচ্ছে 90, এখান থেকে 30, this length is 30, this length is 30, so that must be 30. So 30 means the center must be half of it, that means it's a 15. But as we are considering from this distance, this base, we have to add this 30 more, so that means y2 will be 30 plus 15, that is 45. Okay, so the y bar a1 y1, that is the triangular moment, minus a2 y2, rectangular minus sign, obviously give minus sign, a1 minus a2. Okay, so the y bar becomes 50 করে দাও, 50, 50 into 90 into y1 এর ভ্যালু কত? 30, মাইনাস a2 কত? 20 into 30 into y2 ভ্যালু কত? 45। এর a1 এর ভ্যালু কত? 50 into 90 minus a2 ভ্যালু কত? 20 into 30। Okay, so if you do the calculation, what will be the value? What is the value? আরে ক্যালকুলেশন তো করো রে বাবা, at least সেটাও করবো না, ঠিক করেছো? 27.69 27.69 মিলিমিটার। 69টাকে না 7ও করতে হয়, 27.7, যেটা তোমাদের ইচ্ছে করতে পারো। সো দ্যাট ইজ আ সেন্টার, রাইট? সেন্টার মানে কি হলো কেসটা? কেসটা হলো এটাই যে এইটা ট্রায়াঙ্গেল, এটা রেক্ট্যাঙ্গেল বক্স কাটা আছে, যার জন্য ফর দিস রিজন সেন্টার যদি 30 হয়, তার মানে এই জায়গাটা ঠিক সেন্টারটা হলো না সেইটা। তাহলে যদি এইখানটাতেই করি, ঠিক এরকম জায়গা 30 হচ্ছে লেন্থ, তার মানে এই জায়গা। ছবি ফ্রেশ করে না আঁকলে আমরা বুঝতে পারবো না।
30, 30, 30, তাহলে কি হচ্ছে, এটা 30, তোমার 27.7 এ 27.7 এর 27.7 এ center axis, that is x-axis. Now you have to calculate the whole moment of inertia with respect to this. আর যদি এখানে বলতো সেন্ট্রয়েডের মানে সেন্ট্রয়েডের রেফারেন্সে নয়, ডাইরেক্ট বেসের রেফারেন্সে, তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা হতো না। দেন উই আর নট ক্যালকুলেটিং দিস ওয়ান। বোঝা গেল? এবার তাহলে কি হবে, এবার পাতি ফর্মুলা, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ফর্মুলা। তাহলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, ওকে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, দ্যাট ইজ ফিগার নাম্বার 1। কি হবে বলো কেউ, কি হবে? ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত হয়? হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি হয়, বেসিক্যালি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এখানে, ব্লু কালিতে লিখি, এখানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল that is equals to my of triangle, এইটা এর সঙ্গে প্লাস h1 মানে ডিস্টেন্সটা স্কোয়ার ইন্টু এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল মানে এইচ স্কোয়ার ইন্টু, মানে যেটা ছিল এটা যেমন ছিল মানে IG1 x প্লাস h1 স্কোয়ার a1 এরকম ছিল না, দ্যাট ইজ ইকুয়েশন। সো এখানে IG1 মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, হোয়াট ইজ দিস, দ্যাট ইজ BQ/36, দ্যাট ইজ BD3/36। এইগুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো অলরেডি ডিসকাস করেছি কীভাবে আসছে, BD3/36, ঠিক আছে। এখানে প্লাস, যেহেতু প্যারালাল অ্যাক্সিস প্লাস, তাহলে এখানে কি করতে হবে, এই যে ডিস্টেন্সটা কত দেখো, 27.7 হচ্ছে সেন্টার লেন্থ, তো ঠিক আছে। আর এখানে রেস্ট পার্টটা কোথায় বাদ দেবো, 30 থেকে বাদ দেবো, ঠিক আছে। এই 30 থেকে ডিস্টেন্স বিটুইন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এক্স অ্যাক্সিস, তাহলে এখানে 30 মাইনাস 27.7, ঠিক আছে। 27.7 হচ্ছে তোমার সেন্ট্রয়েড, সেখান থেকে মাইনাস 30 করবে, that will be your moment of inertia of the triangle. Okay, so the triangular moment of inertia is BD3/12, where B টা কত আছে এখানে, B কত, 100, B is 100, T is 90 cube by 36 plus the summation is 2.3, it is square, ঠিক আছে। এটা স্কোয়ার ইন্টু এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে এটা কত আসবে, এটা মোটামুটি ধরো ওই 2.3 নাকি, 2.3 আসবে তো নাকি, ডিস্টেন্স 2.3 স্কোয়ার ইন্টু দ্য এরিয়া বলতে হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট, তাহলে এখানে
হাফ ইন্টু বেস হচ্ছে 100 ইন্টু হাইট হচ্ছে 90, এটা হয়ে গেল। So that is that value, okay, whatever will come, that is the moment of inertia triangular section. Okay, triangular section মানে the whole triangular section. We are not subtracting this, say, I mean rectangle. We are not subtracting this rectangle. Okay, তাহলে এই ভ্যালুটা কত আসছে একটু আমায় বলো, তাহলে আমি নেক্সট স্টার্ট করি। সিমিলার ওয়েতে moment of inertia of rectangular section or rectangular hole through with center of gravity and parallel to x-axis. Okay, তাহলে এখানে h, সরি নট h, মানে আগেরটা যেমন করেছিলাম বিডি কিউব বাই 36, এখানে বিডি কিউব বাই 12 হয়ে যাবে। তাহলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেল কোনটা, যেটা ভিতরে মাঝে আছে, ঠিক আছে, ভিতরে মাঝেটা আছে, তাহলে ধরতে হবে কি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রাইঅ্যাঙ্গেল, প্লাস h2, h2 মানে কোনটা, h2 মানে সেন্ট্রয়েডের থেকে এই ট্রায়াঙ্গেলের যে সেন্ট্রয়েডটা সেটা কতখানি ডিস্টেন্সে, ওকে, h2 ইন্টু a2, ওকে, তাহলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, সরি নট ট্রায়াঙ্গেল, এখানে ভুল করছি, এটা হবে রেক্ট্যাঙ্গেল, that will be rectangle. देखिए rectangle, rectangle moment of inertia क्या है, b d cube by 12, ओके, b d cube by 12 প্লাস h2 এর ভ্যালু কোনটা, h2 এর ভ্যালু কোনটা হবে এখানে, কে বলতে পারবে, h2 এর ভ্যালুটা হবে, দেখো এখানে এখানে ছিল 30, এতদিন ছিল 30, তারপর 15, 30 বাই 2 15, মানে 30 প্লাস 45, 30 প্লাস 15 আর সেন্টার বেরিয়েছে 27, তার মানে এখানে এটা হয়ে গেল 30 প্লাস 15 মাইনাস কত বললেন, টোয়েন্টি-7.7 27.7, 27.7, এটা হোল স্কয়ার হয়ে গেল, আর এটা ইন্টু এটু, এটু ভ্যালুটা কত আসছে, রেক্ট্যাঙ্গেল যেটা 20 ইন্টু 30 30 হয়ে গেল। ডিটা হয়ে গেল আমার এখানে, বি হচ্ছে তোমার 20, ডি হচ্ছে 30 কিউব বাই 12, দেন ইট ইজ 45, এটা হচ্ছে 45 মাইনাস 27, তো কত হচ্ছে, এখানে হলো 3, 13, 5, 18, 18, 17.3 আচ্ছা হ্যাঁ 7.3, ওকে 17.3, 17.3 হোল স্কয়ার, ওকে, ইন্টু 20 ইন্টু 30, ওকে, বলো এবার কত হচ্ছে, এই দুটোর ক্যালকুলেটিভ ভ্যালু তাড়াতাড়ি করে বলো আমায়। স্যার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ট্রায়াঙ্গেলটা স্যার 20,48,805। এরকম ভাবে তো লিখতে পারবে না তুমি, 10⁻³ টার্মসে লেখো, এটা কত হবে, 224 আসছে এখানে, 224.6 ইন্টু 10⁻³ মিলিমিটার টু দি পাওয়ার 4, এটা মনে রাখবে কিন্তু, এটা 4 ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে, এরকম কি আসছে না কাছাকাছি আসছে, স্যার 204.88 আসছে। 204, তার ক্যালকুলেশন কিছু গন্ডগোল করেছো, ঠিকঠাক করে ক্যালকুলেশন করো, bd cube by 36 2.3 স্কয়ার ইন্টু হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাফ, ঠিক, এটা ঠিক আছে,
ও না সরি, ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, সরি সরি, আমি ভুল করেছি। এটা এটা রেক্ট্যাঙ্গেল হবে, এটা হবে তোমার, তুমি ঠিকই আছে, এটা কত হ্যাঁ আছে, স্যার, 2048, 204. 2048.8 ইন্টু 10⁻³ এটা আছে, দেখো এটা ম্যাচ করছে কিনা। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আর এটা ওটা স্যার রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে হবে 224.57. 576, ঠিকই আছে, 10⁻³/2, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তাহলে দেখো, দিস কোশ্চেন হ্যাভ টু কন্ডিশন, ওয়ান ইজ ফ্রম দ্য সিজি, সিজি দিয়ে বার করতে হবে। এটা দেখো, এটাতে বলেছে সুই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সিজি দিয়ে বার করতে হবে, অ্যান্ড বেস বিসি, মানে আবার একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে বেসের রেসপেক্টে, তখন কিন্তু আমি আর ওই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কনসিডার করবো না, বুঝতে পারলাম। এটা যেমন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, দিস ইজ বেসড অন সিজি, এটা সিজির ওপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু নেক্সট যেটা বলেছে, চাইছে বেস বিসি, তাতে কিন্তু আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোনো দরকার নেই, আমার ডাইরেক্টলি এসে যাবে। আমি কি করতে হবে, আমাকে এই ট্রায়াঙ্গেলের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নিতে হবে, জাস্ট ফর্মুলা ফেলতে হবে, রেক্ট্যাঙ্গুলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নিতে হবে, ফর্মুলা ফেলতে হবে, এবার দুটোকে সাবস্ট্রাক্ট করবো। এবার এখানে দেখতে হবে কোনো প্যারালাল অ্যাক্সিস চলে আসছে কি না, ঠিক আছে, এখানে দেখতে হবে কোনো প্যারালাল অ্যাক্সিস চলে আসছে কিনা, বুঝতে পারলাম। তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার সেন্টারের রেসপেক্টে। এবার চলে আসছি আমি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া উইথ রেসপেক্ট টু with respect to the base BC. বেস BC, তাহলে কি হয়ে যাবে, এখানে ট্রায়াঙ্গেলের এটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, বা ডাইরেক্ট এমআই লিখতে পারি, এমআই অফ ট্রায়াঙ্গেল কত হবে, এটা BD³/36, তোমরা জানো। তো না সরি, BD³/12 হবে, তার কারণ এটা আমরা যেহেতু বেসের রেসপেক্টে নিচ্ছি, যেহেতু এটা বেসের রেসপেক্টে আছে, সুতরাং BD³/36 হবে, ঠিক আছে, BD³/12, এটা BD³/12, ঠিক আছে। আর যদি সেন্টারের রেসপেক্ট নিতাম তখন এটা BD³/36 হয়ে যেত, ঠিক আছে। তো সুতরাং এখানে এটা হবে, বি হচ্ছে তোমার এখানে 100, ডি হচ্ছে 90³/12, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি হবে, এটা BD³/12 হবে, BD³/12, এখানে বি হচ্ছে 20, এটা হচ্ছে 30/12, ওকে। এবার কি বলছে, ডিসটেন্স বিটুইন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ দ্য সেকশন অ্যাবাউট দ্য বেস বিসি। তাহলে এখানে একটা জিনিস আমাকে কনসিডার করতে হবে, সেটা স্যার, এমআই অফ ট্রায়াঙ্গেলটা BDQ/36 না? ট্রায়াঙ্গেল BD³/36 যখন এটাকে সেন্টার থেকে ধরছে, মানে এইটাই তোমার এখানে আমরা করেছি, তো দেখো এটা করা হয়নি দেখি, এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা যেমন করেছে, রেক্ট্যাঙ্গেলটা দেখো, যদি আমরা এটার সেন্টার থেকে ধরি তাহলে কিন্তু এটা BD³/12, আর যদি বেস থেকে ধরি তখন কিন্তু অন্য ভ্যালু আসবে, তখন BD³/12 থাকে না, ঠিক আছে। মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যে বলেছিলাম চেঞ্জ হয়ে যায়, যেহেতু এটা বেস থেকে না, বেস থেকে নিচ্ছি,
সুতরাং এটা বিডি কিউব বাই 12 হবে। যদি বেস থেকে না নিতাম তাহলে বিডি কিউব বাই 36। কি করে হয় সেটা বলে দিচ্ছি দাঁড়া। প্রথমে এটা সলভ করে নিই। রেক্ট্যাঙ্গুলার বিডি কিউব বাই 12 তো জানি এটা। আর distance between center of gravity of the section about the BC. এবার center of gravity CG about BC, that is এখানে H2 কনসিডার করতে হবে 30 প্লাস 30/2, that is 45। ওকে, তাহলে এটা কি করতে হবে? এটা ওই যেহেতু rectangle is inside the triangle, so that it has one center, এটা একটা সেন্টার থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে আই জি2টা মানে রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে, এটা মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ, এখানে কথাটা হচ্ছে এরকম, moment of inertia of rectangle about base BC, ঠিক আছে? রেডি করতে হবে আমাকে, তাহলে আই জি টু প্লাস এ টু এইচ টু স্কোয়ার, that is equals to 45 into 10 to the power cube plus 600 a2 কিন্তু 600 into 45 স্কোয়ার। তাহলে এবার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই বিসি, আই বিসি মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া উইথ রেসপেক্ট টু বেস। এটা কি হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাবে that is BD cube by, BD cube মানে ডাইরেক্টলি লিখেই দিই এখানে 20 into 30 cube by 12, that is না again rectangle, sorry, triangle থেকে rectangle, মানে triangle মাইনাস রেক্ট্যাঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেলেরটা কত ছিল এখানে? ট্রায়াঙ্গেলেরটা ছিল এই যে বিডি কিউব বাই 12, বি 90 এই জিনিসটা। এখানে হয়ে যাবে কত? 100 ইন্টু 90 টু দি পাওয়ার 12, ওকে, মাইনাস, মাইনাস কেন? কারণ ওটা সাবস্ট্রাক্ট করছে, সাবস্ট্রাক্ট করলে তো মাইনাসই হবে। কিউব প্লাস 600 ইন্টু 45 স্কোয়ার, বোঝা গেল? ক্যালকুলেশন করো, ক্যালকুলেশন করলে বুঝতে পারবে। শ্রেয়সী বুঝেছো? হ্যালো শ্রেয়সী, তুমি কি বুঝেছো না বোঝেনি? ওকে, আচ্ছা স্যার, ওটা 600 ইন্টু 45 স্কোয়ার, তার সামনে একটা মাইনাস হবে না? তার সামনে হ্যাঁ এটা মাইনাস হবে, মাইনাস। অ্যাকচুয়ালি আমি ভুল করে এখানে যদি এরকম ব্র্যাকেট ফেলি তাহলে প্লাস, এটা মাইনাস হবে আর কি, ঠিক আছে? এটা বোঝা গেল কি বলো? তো 4815 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3, কত আসছে? 4815 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3। ওরকমই আসছে, ঠিক আছে। 4815 is equal to,
আচ্ছা, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তাহলে ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখি কি করে এটা 1/12 আসছে, ঠিক আছে? এটা করানো হয়নি তোমাদের, ভালোই হয়েছে তোমার মনে পড়লো। So let us discuss about how the moment of inertia of a triangle of the বাড়ি বিরক্ত করছে বন্ধুরা। কি করে করবো? আরবিটারি ট্রায়াঙ্গেল, নিয়েছে, ঠিক আছে? ফার্স্ট কনসিডার it is a triangular section, say A, B and C. কি ধরছি? A, B, C একটা triangular consider করলাম. All these are considerations, right? All these are considerations. And the height of the triangle is here H, is here, base is B. Okay, তাহলে triangular এর height is small h, base is small b. ঠিক আছে? Then just try to remember the center of gravity, how we have calculated. So same here, we will consider there is a infinitely small strip we are considering. Let's say it is P, it is Q. এটা কি? এটা small strip ধরলাম কেন? Because we will trying to find out the center moment of inertia of this particular segment, then we can easily integrate this. So that has a distance from the A, that is x. So the smallest thickness that may dx, right? So base is B, height is h. So now considering the PQ is a elementary strip that we have considered, having a thickness is dx and the distance is x from the A. Okay. So from the geometry of similar triangle, here two triangle is being formed. One is A PQ and A B C, these two triangle. So we can easily compare these two triangle height and base. তাহলে height কত হচ্ছে এখানে? এটার হাইটটা কত হয়ে যাচ্ছে? AB হাইটটা মানে এখানে আমি যদি ধরি ABC ট্রায়াঙ্গেলের হাইট বাই বেস, ওকে, এটার হাইট বাই বেস, ঠিক আছে? তাহলে PQ by BC. So PQ by BC, that means PQ is the base of smaller triangle to the base of bigger triangle, that is equivalent to height of smaller triangle. Height of smaller triangle is called x, height of bigger triangle, that is called h. Yeah. So PQ by BC, that is equals to x by h. Because this x is the height of smaller triangle, h is the height of bigger triangle, and PC and PQ is the base of small triangle, BC is the base of bigger triangle. So small by big, base, length. Okay. So we know the value of BC, so PQ value we have to calculate. PQ value will be what? BC into x, so BC into x by h. So BC value কত? Simply B into x by h হয়ে গেল। তো PQ value কত হলো? PQ value is B into x by h. Okay. So we know that area of the strip PQ is B, and area, if we consider the area of this strip, ঠিক আছে? যদি আমি পুরো এরিয়াটাকে কনসিডার করি তাহলে কি হবে? Simply B into x into h, that is what? PQ, that is a base.
Okay, into dx. কেন? Because though we are considering it's a triangle, but as it is very small, so it's simply like a triangle. Okay, so this strip area is simply triangle base into height. So base is here, pq, that is b into x into divided by h into height is here what, dx. তাহলে b by h x dx হলো কি হলো না? সরি, হলো কি হলো না? তাই বলো, এইটুকু বোঝা গেছে কি? আগে বলো, তাহলে নেক্সটটা বুঝতে পারবে, বুঝতেই পারবে না। এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে? আরে একটু তাড়াতাড়ি রেসপন্স দাও রে, আনমিউট করো, রেসপন্স Sir, দাও। can you explain again this strip part? Yeah, I understand. আচ্ছা, এই পর্যন্ত বোঝা গেছে দুটো ট্রায়াঙ্গেল নিয়েছিলাম আমরা। Up to this it is clear. We have considered two triangle ABC and APQ. APQ has been formed due to, here we have considered an elemental strip, that is PQ, having a thickness of dx. ঠিক আছে, এই যে এলিমেন্টারি স্ট্রিপটা আছে তার থিকনেসটা ধরে নিলাম dx, আর এলিমেন্টারি স্ট্রিপটা কতটা ডিস্টেন্সে আছে? a থেকে x ডিস্টেন্সে আছে। ঠিক আছে, এবার আমি জানি না যে pq এর লেন্থটা কত। আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ pq, রাইট? I don't know what is the value of pq. না স্যার, এই পার্টটা bx by h dx। হ্যাঁ, বোঝা গেছে? হ্যাঁ, ওপরেরটা বুঝে নিয়েছি, নিচেরটা যে স্ট্রিপ পার্টটা। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা এই অবধি বোঝা গেছে যে pq বাই bc দ্যাট ইজ x বাই h, এটা বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওকে, ফাইন। তাহলে এই যে স্ট্রিপ এরিয়াটা, আমি যেটা স্ট্রিপ এরিয়া ধরছি, এটা তো আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল কনসিডার করতে পারি, তার কারণ এটা এতটাই ছোট। এই যে মানে এই পোর্শনটা এটা এতটাই ছোট যে উই ক্যান কনসিডার দ্য ইটস আ রেক্ট্যাঙ্গেল, উই ক্যান নেগলেক্ট দিস অ্যালাইনমেন্ট পার্ট, রাইট? বোঝা গেল? তাহলে কি হবে, যদি রেক্ট্যাঙ্গেল কনসিডার করি তাহলে এটা কি হলো, এটার বেস হলো না বিসি। পিকিউ লেন্থ কত? পিকিউ লেন্থ এইটা, আর হাইটটা কত, ডিএক্স। বি ইন্টু এক্স বাই এইচ ইন্টু ডিএক্স মিনস কি, এটা বেস ইন্টু হাইট আর লেন্থ ইন্টু ব্রেথ, সিম্পলি রেক্ট্যাঙ্গেল। হলো কি হলো না? না এখনো বুঝতে পারিনি? তাড়াতাড়ি বলো, আমি আমার বোঝাবো। আচ্ছা, বুঝে গেছি। যতক্ষণ না বুঝতে পারবে আমি বোঝাবো। আই হ্যাভ নো ইস্যুস উইথ দ্যাট। এই পার্টটা বোঝা গেছে তো? সত্যি করে বলো। ইয়েস স্যার। ওকে, ফাইন। তাহলে নাও the moment of inertia of the strip about that base BC, তাহলে আমি যদি ধরি moment of inertia of the strip, এই স্ট্রিপটার moment of inertia about this base BC কি হবে? moment of inertia চাইতে বার করতে চাইছি, কি হবে এটা? moment of inertia মানে আমরা জানি, okay, wait for a while, what? Okay, so moment of inertia about this base BC, তাহলে কি হবে এটা? Simply area into distance square, তাই না? moment of inertia of this strip, of this moment of inertia, আচ্ছা এখানে কতটা লিখে দিই, mi of this strip about base BC কি হবে? area into the distance square, ওকে, এরিয়া ইন্টু ডিস্টেন্স স্কয়ার। এরিয়াটা কত আসছে আমার এখানে? b ইন্টু এক্স
into b into x dx into h divided by h, b into x dx divided by h into ডিস্টেন্সটা কত, এই যে স্ট্রিপের সঙ্গে ফ্রম দিস স্ট্রিপ টু দিস বেস কত ডিস্টেন্সটা, এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা কত, h minus x. সিম্পলি h minus x, ভেরি নাইস, দ্যাটস স্কয়ার। কেন কি এই যে ফর্মুলাটা পাচ্ছি আমরা, এটা কোথা থেকে পাচ্ছি বলতো, প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম থেকে। প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেমটা মনে করার চেষ্টা করো, যেখানে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বার করতে গেলে আমরা সিম্পলি এরিয়া ইনটু যে ডিসটেন্স আছে সেটা স্কোয়ার করলে সেই পার্টিকুলার সেগমেন্টের মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বেরিয়ে যাবে। তাহলে এইটা হলো শুধুমাত্র এই স্ট্রিপটার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া, এছাড়া অন্য কিছু না। দিস ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অনলি দ্য স্ট্রিপ অফ পিকিউ। ওকে, নাও এবার যদি আমি বলি যে আমি আমি এই পয়েন্ট থেকে আমি এই পয়েন্ট থেকে এই গোটা পয়েন্ট এ পর্যন্ত মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বার করতে চাই, তাহলে কি করতে পারি, আমি সিম্পলি ইন্টিগ্রেট করতে পারি এইখান থেকে এই অবধি, মানে জিরো থেকে এইচ অবধি যতগুলো স্ট্রিপ আছে প্রত্যেকটার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ক্যালকুলেট করতে পারি বাই জাস্ট সিম্পলি পুটিং ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড লিমিট, তাই নয় কি? এইখানে একটা স্ট্রিপ আছে, সেই স্ট্রিপের মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বার করলাম আমি। তাহলে আমাকে যদি মনে হয় আমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, গোটা পয়েন্টে যতগুলো এরকম স্ট্রিপ থাকবে প্রত্যেকের মোমেন্ট অফ ইনারশিয়াটা বার করবো, তাহলে কি করে বার করবো সেটা? সিম্পল থিং ইজ দ্যাট ইট ইজ I BC integration 0 to h. Why? Because from 0 to h whatever elemental strips are there, ওকে, তাহলে b ইন্টু এক্স বাই এইচ, এখানে এইচ মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে গেল, এখানে ডিএক্স হয়ে গেল। সিম্পল এটাকে সলভ করো, জিরো টু এইচ বি ইন্টু এক্স বাই এইচ, এইচ মাইনাস এক্স দ্য হোল স্কোয়ার। সিম্পল এটাকে সলভ করলে যেটা পাবে, এটা বলে দিই আগে, তারপরে সলভটা অবশ্যই করবে, বি এইচ কিউব বাই 12। ওকে, বি ভেরি কেয়ারফুল, এখানে এইচ আছে, এখানে এইচ আছে, ফর্মুলা যখন লাগাবে তখন এইচ এক্স যে ব্যাপারটা বেরোবে সেখান থেকে কিন্তু এইচ কে দুম করে কেটে দিতে যেও না, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি করিয়ে দিই নাকি, এটা না করতে পারো তোমরা, আমি বলে নিই, তারপর না পারলে আমি করে দেবো। আচ্ছা, এটা বিএইচ কিউ বাই 12 বেরোবে আলটিমেটলি। তাহলে আই বিসিটা আমার কত বেরোলো, বিএইচ কিউ বাই 12। তাহলে কোনখান থেকে বিএইচ কিউ বাই 12 বেরোবো, এই বেস থেকে। যখনই তুমি ট্রায়াঙ্গেলের মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ক্যালকুলেশন করবে তখন যদি এই বেস থেকে করো, ঠিক আছে, যদি এই বেস থেকে করো তাহলে এটা বিএইচ কিউ বাই 12 বেরোবে। কিন্তু যদি তুমি সেন্ট্রয়েড থেকে করো তখন কিন্তু বিএইচ কিউ বাই 12 বেরোবে না। তখন তাহলে কি করে করতে হবে, এটা বোঝা গেল তো শ্রেয়সী? এটা বোঝা গেল? Yes sir, yes sir. ওকে, তাহলে যদি আমাকে সেন্ট্রয়েড থেকে বার করতে হয় তখন তাহলে কি করতে হবে, আমরা জানি কি যে ট্রায়াঙ্গেলের সেন্ট্রয়েড কোথায় থাকে, এইচ বাই 3 ডিস্টেন্স, হাইট এইচ ছিল, হাইটটা এইচ ছিল নাকি, তো এইচ বাই 3 ডিস্টেন্স থাকে। তাহলে আমাদের যদি ট্রায়াঙ্গেলটা হয় এরকম, হ্যাঁ, তাহলে আমার সেন্ট্রয়েডাল অ্যাক্সিসটা কোথায় আসছে, এইচ বাই 3 ডিস্টেন্স। তার মানে এটা কি দাঁড়ালো, তার মানে দাঁড়ালো আই জি, মানে এই যে রেসপেক্টে আমি সেন্টারটা বার করতে চাইছি, মানে দ্য ফর্মুলা ইজ আই বিসি ইজ ইকুয়ালস টু আই জি প্লাস এ ইন্টু এইচ স্কোয়ার। এইচ স্কোয়ার মিনস দ্য ডিস্টেন্স স্কোয়ার, এখান থেকে এইটা যে ডিস্টেন্স সেটা স্কোয়ার। তার মানে আই জি আই ডোন্ট নো, বাট আই বিসি আই ডোন্ট, আই নো দ্য ভ্যালু আই বিসি, তাই তো? তাহলে আই জিটা কি হয়ে যাবে, সিম্পলি এখানে আই বিসি মাইনাস এ এইচ স্কোয়ার। এইচ কিন্তু এখানে হাইটটা না, এইচ হচ্ছে, আচ্ছা এইচ ড্যাশ দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, এইচ ড্যাশ, এই এইচ ড্যাশটা হচ্ছে ডিস্টেন্স বিটুইন টু প্যারালাল অ্যাক্সিস। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এইখানে যখনই তুমি
আইবিসি ভ্যালুটা বসাবে বি এইচ কিউব বাই 12, আর এখানে এরিয়াটা কত হবে, হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট, তাহলে কি হবে বি এইচ কিউব বাই 2 ইন্টু এটা কি হবে এইচ বাই 3 তার স্কোয়ার, তাই তো, তাই হবে তো। তার মানে কি দাঁড়ালো এখানে, এটা দেওয়া হলো এটা বি এইচ কিউব বাই 12, আর এখানে আবার বি, এটা এইচ স্কোয়ার আর এইচ, তাহলে বি এইচ কিউব দাঁড়িয়ে গেল, এখানে 3 3 9, 3 9 সরি, হ্যাঁ 3 3 9, 3 সরি যদি স্কোয়ার 3 3 9 ইন্টু 18 ইন্টু 2 18, 18 12 যদি তুমি এই করো, ক্যালকুলেশন করো, দেন ইট উইল বি 36, it will be 36. Here 3 bh cube minus 2 bh cube, so ultimately bh cube by 36. আমরা বোঝা গেল, যখনই তুমি সেন্ট্রয়েডের রেসপেক্টে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা ক্যালকুলেট করবে, তখন এটা bh কিউব বাই 36 নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে। আর যখনই সেটাকে বেসের রেসপেক্টে করবে, তখন এটা bh কিউব বাই 12 করতে হবে। এইটুকু বোঝা গেছে কি? সুতরাং যখনই এরকম প্রবলেম থাকবে ট্রায়াঙ্গেলের বা রেক্ট্যাঙ্গেলের, ধুমধাম বসাতে যাবে না। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক what is the requirement. Here see, it is required from the base, that is what is bh cube by 12. Here the requirement is from CG, center of gravity, right? It's center of gravity. For this reason you have to make this. Is that clear? ক্লিয়ার হয়েছে কি বলো, নাহলে আমি আবার ট্রাই বোঝাতে শুরু করবো। শুভশ্রী, শুভম, শুভদীপ, স্যার এই পোর্শনটা আইবিসি ইজ ইকুয়াল টু আইজি প্লাস, এটা হ্যাঁ জাস্ট এটা একবার বুঝিয়ে দেবেন। এইটা তোমার আসছে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম থেকে। প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম বোঝাতে গেলে তাহলে তোমাকে কিন্তু কোনো ক্লাসই কমে গেলে বুঝতে পারছি। প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম বলছে এরকম একটা এরিয়া আছে, আমার রেফারেন্স হচ্ছে ধরো এবি, ঠিক আছে, এইটার সেন্টারটা ধরো জি, এটা ধরো জি, জি ড্যাশ। এবার এইখানে একটা স্ট্রিপ আমি নিলাম, এখানে স্ট্রিপ নিলাম, এই স্ট্রিপটা হচ্ছে এই রেসপেক্ট, ঠিক আছে, এই রেসপেক্টে ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স, আর এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আমি ধরলাম অ্যাজ ইজ কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ এইচ, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি জানি, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করতে গেলে এরিয়া ইন্টু ডিস্টেন্সটা দুবার মাল্টিপ্লাই হবে, তাই তো। ইয়েস স্যার। মোমেন্ট, মোমেন্ট মানে ফার্স্ট মোমেন্ট, সেকেন্ড মোমেন্ট, ডিস্টেন্সে দুবার মাল্টিপ্লাই হবে। তাহলে যখন আমি দেখছি এখানে এইটা, শুধু এইটা, ঠিক আছে, তাহলে এইটার রেসপেক্টে আমি আই জি জি ড্যাশ ধরি, তাহলে এইটার মোমেন্ট কি হয়ে যাবে, ধরো এটা ডিএ এরিয়া আছে, ঠিক আছে, এরিয়া আমি ধরলাম এ, তাহলে কি হলো এটা, এটা এ ইন্টু ইনটু এক্স এক্স স্কয়ার। স্কোয়ার, সিম্পল হয়ে গেল না। Yes, এবার sir. আমি ধরো এইটারই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বার করতে যাচ্ছি এবি রেসপেক্ট, AB respect to A into AH plus X square. এ প্লাস A into X plus H square. এক্স প্লাস এইচ তার হোল This way. স্কোয়ার, এটা হবে না। এবার তাহলে Yes, কি sir. হবে দেখো, এ এক্স স্কোয়ার প্লাস 2xh প্লাস এইচ স্কোয়ার, এটা হয়ে গেল। এবার দেখো এ এক্স স্কোয়ার দিলাম প্লাস এ 2xh দিলাম প্লাস এ এইচ স্কোয়ার দিলাম, ঠিক আছে। এইবার এইখানে ভালো করে লক্ষ্য করে রাখো, এ এক্স স্কোয়ারটা কি জিনিস, অলরেডি দেখো আই No, জি ড্যাশ তো, moment of মোমেন্ট অফ inertia ইনার্শিয়া উইথ about দ্য সেন্টার, GG. তাহলে আই GG dash. এবি, তাহলে কি হয়ে গেল আই জি জি ড্যাশ হয়ে গেল, GG ঠিক আছে। dash. আচ্ছা, এবার এইখানে এইটা ভালো করে লক্ষ্য করে রাখো, এটা কি ছিল এরিয়া, আর এইচটা কি বলতো, এইচটা হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু প্যারালাল অ্যাক্সিস, তাই না। Yes, sir. এইখানে একটা অ্যাক্সিস, এইখানে একটা অ্যাক্সিস, তাহলে এইটা দুটোর প্যারালালের যে ডিসটেন্স সেটা তো এইচ, তাই না।
Yes, তাহলে sir. এখানে এরিয়া ইন্টু এইচ এর স্কোয়ার হয়ে গেল। বাট এই যে পার্টটা, এটা কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল পার্ট, এটা জিরো হবে, দ্যাট টেন্স টু জিরো। কেন জিরো হবে? এখন দেখো এখানে 2ax(h), ঠিক আছে, তার মানে এইখানে যে পার্টটা আছে দ্যাট ইজ দ্য মানে মোমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু মোমেন্ট, উইথ Yes. রেসপেক্ট টু সেন্ট্রয়েড। মানে আলটিমেটলি এখানে যদি এক্স এর ভ্যালুটা জিরো হয়ে যায়, এক্স এর ভ্যালুটা মানে যদি যখন আমি এই পুরো জিনিসটাকে ধরছি, তখন যখন এই পয়েন্টে জিরো হয়ে যাবে তখন তো জিরো পুরোটাই, সুতরাং এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে জিরো। সুতরাং মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেটা বেরোবে উইথ রেসপেক্ট টু দিস এ বি, মানে এই এ বি রেসপেক্টে কী দাঁড়ালো আলটিমেটলি আই এ বি, এটা আই জি জি ড্যাশ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যে সেন্টার রেসপেক্টে যেটা ছিল সেইটা, প্লাস এরিয়া ইন্টু এইচ স্কোয়ার। এইচ স্কোয়ার H মানে square. এই দুটো ডিস্টেন্সের স্কোয়ার হয়ে গেল। এটাই Yes, sir. এখানে Yes, sir. করা আছে, এটাই এখানে করা আছে। দেখো আই জি প্লাস এইচ 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 ড্যাশ স্কোয়ার, ঠিক আছে। তাহলে এখানে বোঝা গেল এইচ ড্যাশটা কোনটা, এখানে আই Yes, দিচ্ছি sir. সিজি রেসপেক্টে, তাহলে এটা BH3/36 হবে যখন সিজি রেসপেক্টে হবে। আর যখন বেসের রেসপেক্ট হবে তখন ঠিক কত হবে, BH3/12 হবে, মনে থাকে যাবে, ঠিক আছে। Hmm. Hmm. Got it, sir. ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা এখন টাইম আছে, আরেকটা নিউমেরিক্যাল দিই তাহলে তোমাদেরকে। এটা খুবই সিম্পল নিউমেরিক্যাল। এগুলো যদি প্র্যাকটিস না করো ভুলে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না। এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলটার হাইট হচ্ছে 100 or in মিলিমিটার, ঠিক আছে। এটার হাইট হচ্ছে 100, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ছোট ট্রায়াঙ্গেলটার হাইট হচ্ছে 60, ঠিক আছে, বোঝা গেল। ভিতরে মানে ছোট ট্রায়াঙ্গেলটার বেস হচ্ছে 120, আর বড় ট্রায়াঙ্গেলটার বেস হচ্ছে 180, ঠিক আছে। তার মানে তোমাকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বার করতে হবে এই পার্টটা। এই পার্টটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বার করতে হবে এসের রেসপেক্টে। এটার পয়েন্ট হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে বি, এটা হচ্ছে সি। তাহলে ফাইন্ড মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া of the section of about base BC। এই অ্যাবাউট বেস বিসি যখনই বলবে তখন জিনিসটা খুব ইজি হয়ে যাবে। কেন? তখন সেন্ট্রয়েড বার করার কোনো ঝামেলা নেই, তো সিম্পলি দুটোর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া দিয়ে মাইনাস করে দেবে। যখনই সেন্ট্রয়েড বলবে তখনই তোমাকে সেন্ট্রয়েডটা আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে, তারপরে তুমি বাকি ক্যালকুলেশনটা করতে পারো। করো, প্রবলেমটা করো। যদি কারো কোনো রকম প্রবলেম থেকে থাকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আজকেই ক্লিয়ার করে নাও, কারণ নেক্সট ডে থেকে অন্য টপিক স্টার্ট করব, তখন আবার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নিয়ে ধরলে অনেক মুশকিল হবে। সুতরাং
যদি কারো কোনো রকম সমস্যা থাকে এখনই ক্লিয়ার করে নাও। তাড়াতাড়ি করো, এটা 5 মিনিট সময় লাগে না এটা করতে, কিছুই নেই এটা করতে। So 42.8 into 10 to the power 5. কত এসছে? না 42.8 into 10 to the না power না 5. না না, ঠিকঠাক আসছে না। কি করেছো করো। হ্যাঁ একদমই তাই। বলো কি করে করেছো, ক্যালকুলেশনটা বলো। Sir, moment of inertia first triangle ABC होता. মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত, মানে ফর্মুলাটা কি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া? Yes sir, এটা ছোট একটা বড় একটা আই বি সি, হ্যাঁ এরকম ভাবে বলো 180 ইন্টু 100 to the power কিউব, হ্যাঁ বাই 12 মাইনাস, হ্যাঁ সিম্পল, বাই 12। এটা যদি ক্যালকুলেশন করে কত আসছে 12.48 না 12. এগুলো বইয়ের সলভ প্রবলেম। আচ্ছা এবার এটাকেই সেন্টার্ডের রেসপেক্টে করো সিজি। এটা বোঝা গেল বিসি করলে কি হবে, কিচ্ছু না, সিম্পল ফর্মুলা ফেলে দাও। এবার যদি সিজি রেসপেক্টে করো তখন কি হবে সেটা করো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আর 20 মিনিট সময় আছে, শুধু ফর্মুলাটা বললেই হবে।
BH cube by 36 minus same. না, কি করে হবে? সিজি যখনই বলছি তখন তো দুটো প্যারালাল অ্যাক্সিস চলে যাবে। যখনই এটা সিজি বার করবে, ধর সিজি এলো, আমি ধরে নিলাম এখানে 30-এ এলো, তাই তো? 30-এ যখনই যাবে তখন তো এখানে একটা প্যারালাল অ্যাক্সিস চলে যাবে। তখন কি হবে? এটা তো ডাইরেক্ট তুমি লাগাতে ইউজ করতে পারবে না। তোমায় কি করতে হবে? তখন এখানে প্যারালাল অ্যাক্সিসের ডিস্টেন্সটা সেটাকে নিতে হবে। যেমন ধরো এইটার এই ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা, এটা 1/3 ডিস্টেন্সে সিজি থাকবে, মানে ধরো 20-তে থাকবে সিজিটা। আর বড় ট্রায়াঙ্গেলটা 33.33-এ থাকবে, 33.33, বিকজ 100/3। এই দুটোর ডিস্টেন্স যেটা, মানে এই ডিস্টেন্স থেকে, মানে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো, যে কারণে আমি বললাম, যখনই তুমি সেন্টরটা নেবে, ধরো আমি আরবিটারি ধরলাম যে তোমার সিজিটা এলো 30, এটা তখন সেন্টার হয়ে গেল। এবার এই ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা 1/3-এ তোমার সেন্টার আছে, এটা হচ্ছে 20। আর বড় ট্রায়াঙ্গেলটা কত যায়? 33.33-তে থাকবে, ঠিক আছে? 33.33. 33.33 100/3। তখন কি হবে? এই সিজিটা রেসপেক্টে, মানে আইজি যেটা হবে, সেটা কি হবে বলো তো? এর যে, মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, মানে বিএইচ বড় যদি আমি ধরি, বিএইচ কিউব বাই 36 হবে এরকম, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে প্লাস এরিয়া বড়টা কত হবে? হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট 100, ঠিক আছে? এবার ডিস্টেন্সটা কত? ডিস্টেন্সটা হয়ে যাবে এই যে সেন্টারটা বেরোচ্ছে, মানে 33 বা 30 মাইনাস 33.33, এটার হোল স্কোয়ার। বোঝাতে পারলাম? এবার এখান থেকে এটা মাইনাস, আবার এটা স্মল বিএইচ কিউব বাই 36 হয়ে গেল, প্লাস এটা ক্যাপিটাল, মানে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দাও, হাফ ইন্টু বেসটা কত? 120, হাইটটা কত? 60 হয়ে গেল, এরিয়াটা হয়ে গেল, ইন্টু ডিস্টেন্সটা কত এখানে? 30 মাইনাস 20 তার হোল স্কোয়ার। বুঝতে পারলে কেসটা? এই কেসটা বুঝতে পারলে? যখনই এটা সেন্টারের রেসপেক্টে বলবে, তখনই কিন্তু এখানে একটা অ্যাক্সিস চলে এলো। যখনই প্যারালাল অ্যাক্সিস, when you will find parallel axis, এখানে দুটো প্যারালাল অ্যাক্সিস পাচ্ছি তো, একটা তো বিসি থেকে পেলাম আর একটা সেন্টার থেকে পেলাম, তার মানে এখানে, সরি, সেন্টার বিসি থেকে না, বিসি থেকে ক্যান্সেল করবো না, এইখানে এইটার একটা সেন্টার পাবো, এখানে একটা সেন্টার আছে। এই এতগুলো যে প্যারালাল অ্যাক্সিস পেলাম, তার জন্য এখানে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেমটা ইউজ করতে হবে। বোঝা গেল? তার আগে এখানে সেন্টারটা বার করতে হবে, ওয়াই বারটা বার করতে হবে। বুঝতে পেরেছো না পারোনি? পেরেছি। বাকি লোকজন? ঠিক আছে। এবার তোমরা থরলি কি প্র্যাকটিস করবে, অনেক সলভ আনসলভ আছে বইতে, ঠিক আছে? তোমরা প্রত্যেকে এটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া থরলি সলভ করো, বই জোগাড় করো, যেখানে এরকম প্রবলেম আছে। আর না পেলে আমি তোমাদেরকে, আচ্ছা, আমি তোমাদের ক্লাসরুম ক্রিয়েট করবো বলে ভেবেছিলাম, মানে করা হয়নি। এই সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে তোমাদেরকে শেয়ার করে দেবো পিডিএফটা, মানে বইয়ের পিডিএফটা, অন্য কিছু না। ওখানে সলভ আনসলভ যাই তা আছে সমস্তগুলো প্র্যাকটিস করবে, তাহলেই হবে। নেক্সট উইকে আমরা নতুন টপিক স্টার্ট করবো। যদি কারো কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, ক্লাসের প্রথমেই বলবে, চেষ্টা করবো ডিসকাস করে দেওয়ার। অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা আমি দিচ্ছি, 1 মিনিট। Sir? বলুন। Sir, we are really sorry. হ্যাঁ, ওয়াই? No, because you had to feel very sad because of us. So
We'll be Yeah, present for actually, next actually, class I am very afterwards. much upset about the performance of all of you because, see, as because I'm taking this subject as because the request of your HOD, because he told me